वाहिगुरु तेरा कीता जतो नहीं मैनू जो मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं आपे तरस पयो तरस पया मेहरामत होई सतगुर सजण मिलिया नानक नाम मिले तो जीवा तन मन थीवे हरिया नानक नाम नानक नाम मिले तो जीवा तन मन थीवे हरिया दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दे चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत मन विरतियां एकाग्र करो प्यार नाल बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 विसल घटा दो वॉल्यूम घटा बेस भी घटा दो बेस
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, 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 ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਦਾਤਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, 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 ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਦਾਤਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਖਾਈਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, 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 ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਦਾਤਾ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾ ਦੇ, 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 ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਦਾਤਾ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾ ਦੇ। ਦਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਦਿਲ ਦੁਖਾਂ ਕੈ ਦੁਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਵਾਲੀ ਭੁਖ, ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, 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 ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਆਂ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈਆਂ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ की मौज का कहो कैसे उन्मान कही बेकार शोभा नहीं देखाई परवान रख ले गरीबां नूं चरणी लगा के 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 रख ले गरीबां नूं चरणी
लगा के रख ले गरीबां नूं चरनी लगा के चरण लगा के लगा के चरण लगा के संग चरण लगा के चरनी लगा के चरनी लगा के चरनी लगा के साइयां चरनी लगा। सतगुर ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। तो सतगुर की बाणी का फरमान है, साई सोई दिवस सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन बिसरे पार ब्रह्म फिट पनेरी होती। कि जिस वेले दे विच सानू सतगुर की याद आउंदी है, गुरु चेते आउंदे ने, गुरु प्यारी साध संगत वो वेला, वो समा, वो कर्मा वाला है, वो चंगा है। इसलिए कबीर साहब कहते, कबीर एक घड़ी आदि होते याद, भगतन सेती गोष्ठे जो कीने सो। जिहड़ा समा सतगुर के चरनां विच सतगुर के कोल बह के, गुरु के नेड़े बह के बीतदा है, वो समा साडी जिंदगी का बहुत सारा समा संवार दिंदा। कई लोग कहते हैं ना, जिंदगी च समा माड़ा आ गया। कई लोग कहते हैं जी जिंदगी का मेरा समा चंगा नहीं। कई लोग ऐ भी कहते सुन जाते हैं कि महाराज साड़ी जिंदगी च तो कदे चंगा समा आया ही नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत, सतगुर के संग विच बहना, सतगुर के चरनां विच बहण का मतलब है कि साडा जो जीवन जिंदगी नूं जिहड़ा समा मिलिया होया ना, उस समय नूं भाग लग जांदे ने। आखो सतनाम वाहिगुरू। उस समय नूं भाग लग जांदे ने, अर्थात साडी सुत्ती हुई किस्मत जाग जाती है जदों सानू सतगुर दे चरनां विच बहण दा ते सतगुर दीआं वडियाईयां सुणन दा मौका मिलदा है। गुरु प्यारी साध संगत, इन्हां दी कीमत बहुत है, इन्हां वेलियां दा मुੱਲ बहुत है। इन्हां वेलियां दी जिंदगी विच जे बंदा कोई कदर कर लैंदा ते उहदी जिंदगी दा ही मुੱਲ पै जांदा है। क्योंकि सतगुर दे संग दा जिहड़ा मुੱਲ है और गुरु दे संग दी जिहड़ी प्रतीति है, वो प्रतीति भी छेती नहीं हुंदी उदों है जदों साडी जिंदगी दे विच कोई चमत्कार हुंदा है, साडी जिंदगी नूं कोई खुशी मिलदी है, कोई आनंद मिलदा है, जिंदगी दे कोई उलझे काम सुलझ जांदे ने, मुश्किलां दा हल मिल जांदा है, साडी जिंदगी विच साडी कोई इच्छा पूरत हो जाती है। उस समय साडे मन विच इह गल पक्की हो जाती है कि सतगुर ने मेरे ते मेहर कीती है। अज समझ विच आई है कि दद्दा दाता एक है, सबको देवण देंदे टूट ना वही, अगणित भरे भंडार। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुर दया निदान का कीता होया अणजान पुणे का संग भी बंदे नूं तार दिंदा है। सतगुर दया निदान का कीता होया अणजान पुणे का मतलब है कि मैनू कुछ नहीं पता कि सत संगत की है, जिन्हों सतगुर कहते कि बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीवन। मैनू कुछ नहीं पता महाराज कि संगत की होंदी है, मैनू नहीं पता कि किवें ये समझा कि जन्म जन्म की मल लागी इस मन को काला होया सिया। जन्मां दे बोझ लैंदे ने मन तो, लेकिन सतगुर दा संग अणजान पुणे विच भी कोई कर लवे ना, अणजान पुणे दा मतलब है मैनू कुछ पता ही नहीं सी, मैं तां जी जाके बह गया। आपां निक्के हुंदे सी, आपां नूं कई बार ना बजुर्ग लोग कहानियां सुनाया करते सी कि एक चोर नूं चोरां दे सरदार ने कह दिता, कहते तू हुण चोर पक्का बन गया ते हुण जिंदगी च इक्को ही चीज़ का ध्यान रखना है। वो कहंदा जी किहड़ा?
ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਵ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਰਿਪੀਟ ਬੰਦ ਕਰ, ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੋ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤ ਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋੜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਵਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਫੜਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਖਹਿੜਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਮੱਥਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦਣ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ।
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, 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 ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ, ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, 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 ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਪੋ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗ, ਕੋਈ ਸੰਗ ਦੋ ਘੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਣੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਗਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੇ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸੇ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੇ ਤੋਰੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਪਾਈ, 12 जोजन छत्र चलै था देही गिरज ना खाई, सर्व सोइन की लंका होती, रावण ते अधिकाई
ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਭਰਾਈ ਦੁਰਵਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਯਾਦ ਵੇ ਫਲ ਪਾਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੇੜੀ ਪਲਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਜੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੋ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਤਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਾਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੱਗ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੂਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇਵੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਛਪਰੀ ਐਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ।
संग जिहड़ा सतगुर दा जान के करो तां भी तारदा है, अणजान पुणे च करो तां भी तारदा है। एक सनातन ग्रंथ है रामचरितमानस, रामायण। ਉਹਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਸੰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਚੌਪਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਵਿਧੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਪ ਲੈ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜਾਗਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕੋਈ ਆਸਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਏ ਕੁਭਾਏ ਅਨਖ ਆਲਸ ਹੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੰਗਲ ਦਿਸੀ ਦਸੀ। ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਟਿਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਠਾ ਦੇਣਾ। ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਨਾ ਘਟਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਚੌਂਕੜੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ।
ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ 5-6 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਜਪਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੇ, ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕਿਉ ਦੇਵਣ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਠੱਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵੱਲ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਪਏ।
ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਜਮਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਸੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਇਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀਰੇ, ਨਾ ਮੋਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਭਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਖੋਟੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਮਨ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਪਲਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੱਜਣ, ਜਦੋਂ ਠੱਗ ਆਇਆ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਚੇਲੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗਾ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਾਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੌਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੁੱਟੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਮਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਠੱਗ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ ਜੀ।
ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2-4 ਕੋਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਣਜਾਣਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2-2.5 ਕੋਹ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। 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 ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਘੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਦਰ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ
जे कौडे राक्ष वर्गे नूं भी दर्शन दे दिंदा है तो उस कौडे राक्ष का भी जीवन संवार दिंदा है। ये वो गुरु है, गुरु प्यारी साध संगत। जे बाबा बुढ़ा जी नूं बचपन दे विच हिक नाल लाउंदा है ते ब्रह्म ज्ञानियां दे विच उन्हां दी स्थिति बना दिंदा, उन्हां दा नाम पहुंचा दिंदा। ये वो गुरु है ਜਿਹੜਾ इस लोक ਨੂੰ भी संवारदा है ते परलोक ਨੂੰ भी संवारदा है। अज घेरा पाया तो उस गुरु ਨੂੰ ध्यान किधर सी उन्हां दा? सतगुरां दे रूप वल। लेकिन विरती च इक्को ही दोष सी कि विरती कहंदी सी इहदे कोले कोई खजाना है ते आपां ओह लुटना है। हुण गुरु प्यारी साध संगत ਜਿਹੜੇ लोग सतगुर ਦੇ दीवाने ने, देखो मैं एक गल होर कह देवां, गुरु साडे तो कोई चीज़ का ओला नहीं रखदा। सानू दुनिया के सुख चाहिए ने, सतगुर दिंदा है। सानू तंदुरुस्तियां चाहिए ने, सतगुर बख्शदा है। सानू सफलता चाहिए है जिंदगी विच, सतगुरु सफलता बख्शदे ने। इत्थे मैं होर गल कह देवां, इन्ना ध्यान मां अपने बच्चों का नहीं रख सकती जिन्ना ध्यान सतगुर अपने सिखां दा रखदा। आखो सतनाम। इन्नी चिंता जग ते साडा बापू नहीं साडी कर सकदा जिन्नी चिंता इस जग ते आउण तो बाद साडा सतगुर साडी चिंता करदा। गुरु प्यारी साध संगत उस सतगुर नूं घेरा पा के ते वो सारे लोग गुरु नूं वेख रहे ने। एक कहंदा जी इहनूं लुट लो इन्हां नूं, दूजा कहंदा इन्हां नूं लुटना ही नहीं है, इन्हां नूं मार भी दिओ बाद विच, क्योंकि जे जिउंदे रह गए ते अपनी शिकायत कर देणगे। हुण सतगुरां नूं जदों एक ने कहा ना जी इन्हां नूं मार भी दिओ, हुण सतगुर सारी धूड़ उन्हां दी उन्हां दे मनां तो उन्हां दे कर्मां तो लाउण लगे ते सतगुर उहनूं कहंदे ओए गल सुणो, जे सानू मारोगे ना ते सानू जला भी दिओ, क्योंकि जे साडा शरीर छड्ड दिता फिर किसी ने जाके शिकायत कर दी तो तुहाडा की बनेगा। वो एक ने कहा जी गल तां सही है, ते एक होर कहंदा जी तुहानू जलावांगे असीं, अग कित्थों लियावांगे? तो सतगुरां ने इशारा कीता, कहंदे ओ देखो दूर धुआं निकल रिहा है, ਇਹਦਾ मतलब है उत्थे कोई ना कोई अग जरूर होएगी। ये संस्कृत का एक न्याय है, उत्थे कहते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्नी अग्नि, कि जिथे धुआं हुंदा उत्थे अग जरूर होंदी है। तो जदों सतगुरां ने इशारा किया तो वो एक बंदा बड़ा काला सी, उन्हें कहा मैं फटाफट लैके आउणा, बाकी क्रिया आपां बाद च करांगे, गल इहदी जमां ठीक है कि इन्हां नूं जला दिओ। वो गया जी अग लैण। हुण जदों अग लैण गया तो पहुंचिया, की वेखदा है ये अग जिहड़ी ये धुआं जिहड़ा निकल रहा सी ना जी, ये किसी दे चुल्हे दा धुआं नहीं सी। शमशान दे विच, शमशान घाट दे विच एक चिखा जल रही सी, उस जलदी हुई चिखा दी अग्नि विचों एक धुआं निकल रहा सी। जिस शमशान की चिखा दे विच एक आदमी सड़ चुका सी, तो जदों उत्थे पहुंचिया, पहुंच के पता लग्या ये शमशान की अग है, चिखा की अग है। पर की वेखदा नज़ारा कि जदों नेड़े आया ना जी उत्थे चिखा देखा तो दो काले रंग के बंदे आ रहे हैं, और काले रंग के बंदे आ रहे हैं, उन्होंने वो वेख रहे बंदा उन्होंने कि काले रंग के जो बंदे आए ने चिखा कोले उतरते हैं तो 2 मिनटां बाद 2-4 मिनटां बाद ही देवतियां वर्गे शरीर धारण किए हुए बंदे आउंदे ने। बड़ा सोहना उन्हों का रूप है, तो जिहड़े काले रंग के जमदूतां वर्गे बंदे सी उन्हां नूं कुट्टण लग ते कुट-कुट के भजा। तो जदों कुट के भजाए वो जमदूत भजे तो उस चिखा विचों एक जोत प्रगट होती है जिन्होंने आत्मा कहते हैं। वो जोत वो आत्मा प्रगट हुई तो देवते उसनों अपने विमान ते बिठाउंदे ने, ते जिहड़ा अग लैण गया सी हुण वो उन्हां नूं सवाल करदा है, कहंदा जी मेरी एक बेनती है, क्योंकि मैनूं इस मसले तो कोई मतलब नहीं है कि तुसीं की कर रहे हो की नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं ये पुछना चाहुंदा है कि ये जो पहला आए सी काले रंग के 2 बंदे, उन्होंने तुसी कुटिया भजा दिता, ते तुसी कौन हो महाराज जिन्हों फड़िया ये कौन है? वो देवते कहन लगे, कहते भरावा ये बंदा जिंदी चिखा जली है बहुत पापी बंदा सी,
ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉਠ ਜਾਹੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੇਗਾ। ਧਨ ਜੋ ਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਜਮਾਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਪਟਕੇ, ਤਾ ਦਿਨ ਕਿਛੁ ਨਾ ਬਸਾਹੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹਿ ਕੀਨੀ, ਤਾ ਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੇਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਹੇਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜਮਦੂਤ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੜਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ? ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਮਧੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਠੱਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਭਰਿਆ ਲੋਕਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਸ ਠੱਗ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਔਰ ਮਨ ਐਸਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਠੱਗ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਹਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਠੱਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਦਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਫੇਰ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ। ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜੀ। ਐਸੇ ਆਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, 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 ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਪੋ ਐਸੇ ਆਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਐਸੇ ਆਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਹਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਹਨੂਮਾਨ ਸੁਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਸਤਿਨਾਮ ਕੀਆ। ਜਪੋ ਐਸੇ ਆਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਵੇਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਟੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਜੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ। तो ध्यान गुरु च रखियो गुरु प्यारी साध संगत, क्योंकि अज के दिन के दीवान का समा जिहड़ा है विराम वल जा रहा है। एक बारी बड़े प्रेम के नाल जोश विच पढ़ो, सारे मिल के पढ़ो। ऐसे आगुरा तो जी मैं बल बल जावां, 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 ऐसे आगुरा तो जी मैं ऐसे आगुरा बल बल जावां, बल बल जावां, बल बल जावां जी मैं बल बल जावां, बल बल जावां, बल बल जावां, बल बल जावां जी मैं बल बल जावां, बल जावां जी मैं बल बल जावां, बल जावां जी मैं बल बल जावां। जपो ऐसे आगुरा तो जी मैं, ऐसे आगुरा तो जी
ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਘੱਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਹਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਗਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ 4, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਝ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ। ਭੱਜ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁਝੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੁਝ ਜੇ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਘੜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜਗਾ ਹੀ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਜਗਾ ਲਈ ਜੀ, ਜਗਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੁਝੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਤੀਜੀ ਵੀ ਜਗਾਈ ਲਗਾਈ। ਤੀਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ, ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹ ਬੁਝੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਘੜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਣਾ। ਚੌਥੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਝ ਗਈ ਧਰਤੀ ਪੱਟੀ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚੱਕੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੱਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜੀ, ਸਾਹ ਸੌਖੇ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਛੱਡ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਛੱਡੇ, ਚੱਕੀ ਉਦੋਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਚੱਲ, ਕਹਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਭੇਜ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਪੈਸਾ, ਸਫਲਤਾ, ਸਮਰਿੱਧੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦਿਦਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਔਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, 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 ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਜੀ ਰਾਗ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਬਾਦਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਫੇਰ ਪਾਮ ਸੂਬਤ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰ ਉਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮਰੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਇ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈ। ਜਿਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਰੇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਸ
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਸਭ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂਰ ਕਲ ਜੋ ਕੇ ਦੋਹੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ ਹੱਥ ਪਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਾਰ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਸਮੂਹ ਭਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਜਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਰਗਵਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਤਖਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦਵਾਰਿਆਂ ਸਮੂਹ ਢਿੱਡਿਆਂ ਮੁੰਗਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਰਿਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੱਤੋ ਦੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 2 ਸੁਨੀਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਰਾਗੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਾਜੀ ਬਣੀ ਜਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਭਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੈ ਤਨੇ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਸਤਰ ਬਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਲਾਗ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਓ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਤਰਜ ਦੇਖ ਬੜਾਈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਕੀਤਾ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ